जय जगन्नाथ दर्शक बंधु समस्त मोर नमस्कार। आज आउ एक नुआ वीडियो आपण मानक स्वागत। समस्त आज जोड़ी रुहतु आज इंटरेस्टिंग वीडियो देखु। एगुटा जो छक देखुं आपण मैंने ये आमर सन टेम्पल लगी कोणार्क आ तारी से छक आपड़ी सेपटू आसुँच भुवनेश्वर पटू छकटी पड़ो सेपटू अपोजिट साइड सेपटू आस पुरी पटू यहाँ है मेन गुले छक दीपटे पार्किंग रही सेपटे पार्किंग रही एपटे भी पार्किंग रही। तो आम तो गाड़ी थोदेलु बर्तमान जाऊँ ये हूँ एंट्री रास्ता तो दुकान भरिक अच्छी या भर को आ बड़ गाड़ी सब गोटे जगन्नाथ मंदिर अच्छी आउ ये रास्ता ही आप आगू आगू जी दी साइड होटेल विभिन्न प्रकार सब दुकान रोचे सामान किनाकुनी आपण रे लजिंग सुविधा भी रोचे जोड़ा कि आप जानते चंद्रभागा आमर सूर्योदय प्रथम सूर्योदय देखापी लोक आसते रहा सुविधा भी अच्छी विभिन्न दुकान बजार रोचे आप रे सूर्य मंदिर देखिए जोड़ा कि आमर इतिहास देखिए दुकान बजार भरिक अच्छी एक सामान सब मिलूँ देखा सहित सामान नहीं आपण मैंने सब परिवार सहित बुलाबुली करके जीवे जोटा कि आप तो ओडिशा टूर जदि आसुँच आप जानते पुरी कोणार्क आ चिलिका एपटे जदि गोटाए दिन कवर कर भुवनेश्वर गोटाए दिन तेणुक भुवनेश्वर कवर कर तो एपटे आप कोणार्क आसिकी भी तापर पुरी दर्शन करपटे जब ना कोणार्क भी आप आसपारे भुवनेश्वर 70 किलोमीटर एपटे जदि डायरेक्ट मंदिर जी जी रास्ता एपटे ये आसवे से रास्ता कोणार्क तो कोणार्क पुणी आपण पुरी मेरीन ड्राइव रोड रे समुद्रकूल रोड रे जाइपारे। देखो केते भीड़ वर्षा टी होता तो तथापि तापर भी केते भीड़ प्रत्येक दिन हजार हजार लक्ष लक्ष लोक केवल ओडिशा नुह भारत नुह पृथ्वी विभिन्न देश प्रत्येक दिन आते तो चलतु आम बर्तमान टिकेट करिया तापर जीवा भर। तो ये देखु जो टाइम टेबल सब लिखाई से अनुसार आप आसवे आउ टिकेट लाइन रे छिड़ा हे सेपटे स्कानर मध्यम रोचे आप स्कानर मध्यम स्कान करी टिकेट काटिपारे ना तो लाइन रे आपण मैंने टिकेट काटिकी जापर। देखो सेपटे स्कानर लगी आउ काउंटर दीटा अच्छी गोटाए 1 नंबर 2 नंबर से खोलाई सेपटे जो अच्छी टिकेट काटिकी देखो टिकेट मूल्य बर्तमान 50 टଙ୍କା टिकेट काटिकी आम चलू सेपटे मंदिर देखा कोणार्क मंदिर देखा नहीं ऑलरेडी आउ देखुं वर्षा पर भी भीड़ तो प्रत्येक दिन जेहेतु सारा पृथ्वीर लोक आसती देखापी खास करके ओडिशार तो सबुदिन रही तो ये है एंट्री टिकेट चेकिंग हम आपंकर तापर आपण मैंने भीतर को जी। तो ये हूँ मुख्य द्वार यू आपण मैंने एंट्री करेंगे टिकेट देखिए भीतर आसवे तापर आपण मंदिर चतुर्पार्श्व देखिए जोटा कि आम सूर्य मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर ये 1300 शताब्दी निर्मित भारतर माने ये हूँ आम ओडिशा कोणार्क ही अवस्थित है सूर्य मंदिर प्राय 1250 ख्रीष्टाब्द उत्कल गंगवंशीय राजा लांगुला नरसिंह देव को द्वारा ये मंदिर तुला जाता जोटा कि आम 1200 बढ़ई लगी वर्ष वर्ष धरिकी ये निर्माण पूरा पत्थर रे विराट माने विशालकाय मंदिर पूरा पत्थर रे ही निर्मित होता। ये विशाल रथाकृतिर यही मंदिरटी हूँ पंचरथ विशिष्ट जही पत्थर निर्मित चक स्तंभ कांथ सब रही यार मुख्य भाग धीरे धीरे क्षय होबार लगिला जेहेतु बहुत वर्ष रहीगला तथापि बर्तमान तार भीतर बाली बाहर होपर काम भी बर्तमान चली आउ गोटे मुख्य है ये आमर विश्व ऐतिह्य स्थली भी स्थान पाई जोटा कि आमर टाइम्स ऑफ इंडिया और एनडीटीवी सूचीभुक्त भारतर सप्ताश्चर्य भितर यार नाम लिपिबद्ध होगी रही अच्छी। तो आप एंट्री करेंगे ऊपर तापर ऊपर देखिए ये तल है तापर तलू से आप जीवे तो मंदिर पुणी चतुर्पार्श्व बुलिकी देखिए जोटा कि आम 24टा चक रही अक्षर रही अति सुंदर माने जोटा कि आमर कलाकृति को भाया उदाहरण ये पूरा भारत वर्ष रे आपण तो जाइए कोणार्क चक बर्तमान जोड़ी जो भारत जहाँ कि से ओडार कोणार्क मंदिर कोणार्क चक स्थान पाँच देखो केते
ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆପଣ ତାଠାରୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବେନି। ସେଇଠି ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଭିତରୁ ହିଁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଇବେ କିମ୍ବା ବସିବେ କିମ୍ବା ଦେଖିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ନାମ କ'ଣ? ଯାହା ଇତିହାସ କୁହେ, ଏହା ମନ୍ଦିରଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ। ସେ ଯୁଗରେ ଏହା ଏକ ପୋତାଶ୍ରୟୀ ବନ୍ଦର ଥିଲା। ଏହାର ନାମ ଥିଲା କୋଣଗର। କୋଣଗର ନାମାନୁସାରେ ମନ୍ଦିରର ନାମ କୋଣାର୍କ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କୋଣାର୍କ ଶବ୍ଦକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଏହା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ କୋଣ ଓ ଅର୍କର ସଂଯୋଗରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। କୋଣର ମାନେ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପାଖ ଅଥବା ଦୁଇଟି ଦିଗ ବା ରେଖାର ମିଳନ ସ୍ଥାନ ଓ ଅର୍କର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଜାଗାର ନାମ ତଦନୁସାରେ କୋଣାର୍କ ହୋଇଛି ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରାଯାଏ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ନାବିକମାନେ ଏହାକୁ କୃଷ୍ଣ ପାଗୋଡ଼ା ଓ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ଵେତ ପାଗୋଡ଼ା ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱୟ ନାବିକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଥ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ମନ୍ଦିରର ଆକୃତି ଓ ଗଠନ ଶୈଳୀ କିପରି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ଶୈଳୀରେ ତୋଳାଯାଇଥିଲା। ଗର୍ଭଗୃହଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି 229 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ମୁଖଶାଳା 128 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ। 13 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପଥର ଚଟାଣ ଉପରେ ବିମାନ ଜଗମୋହନ ରଥ ରୂପରେ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା। ସେ ଚଟାଣ ଚାରିପଟେ 9 ଫୁଟ 9 ଇଞ୍ଚର 24ଟି ଚକ ଏବଂ ସମ୍ମୁଖରେ 7ଟି ଘୋଡ଼ା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା। ଜଗମୋହନର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା 123 ଫୁଟ। ବିମାନର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା 225 ଫୁଟ। ଏବେ ବିମାନଟି ପ୍ରାୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଗର୍ଭଗୃହ, ଦେବସିଂହାସନ ଏବଂ ମୁଖଶାଳାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ ବି କାଳର କରାଳ ଗତିରେ ନାଟ ମନ୍ଦିରର ଏବଂ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପର କିଛି ଅଂଶ ମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିଛି। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଯଥାକ୍ରମେ 887 ଓ 540 ଫୁଟ। ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିଛି। ଏହାର ଚାରିପାଖରେ କାଜୁ, ଶିଶୁ ଆଦି ବାଲିଆ ମାଟିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଗଛ ରହିଛି। ଆଜି ଯେତିକି ଅଂଶ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ସେତିକି ବି ଅତି ବିଶାଳ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ମଣ୍ଡପ। ସାମ୍ନାରୁ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଦେଉଳଟି ପାଖାପାଖି 200 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚତମ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ ରଖାଯାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଭାବିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଥିଲା। ରଜା ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସେ ଚକ ଅକ୍ଷରେ ତା ଦେହରେ ବି କେଉଁ ଭଳିଆ କାମ ହୋଇଛି। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟିକି ଟିକି ଜାଗାରେ ବି କେଉଁ ଭଳିଆ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ମାନେ ଆଖି ଜଲସିଲା ଭଳିଆ, ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଇମାଜିନ୍ ବି କରିପାରିବାନି ମାନେ ଏମିତି କାମ ହେଇ। ଆଜିକାଲି ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରିକି ବି ସେ ଟାଇମ୍ର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସବୁ ଫେଲ୍। ଆଜିକାଲି ଏତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେସିନାରୀ ଥାଇକି ବି ସବୁ ଫେଲ୍ ତା ଆଗରେ। आपको ये बोले थे, अभी देखिए 2:45 होगा। देखो देखो टाइम देखो कितना हुआ, एक बार बताइए कितना टाइम हुआ। चलो चलो टाइम हमारा हाथ में घड़ी नहीं है। 10, ये 12, ये 1:30, ये 3, ये 4:30, ये शाम 6। अभी 3 तक ये होता सेंटर। सेंटर में हम लाठी लगाया। अभी 3 में किया नहीं। 4-5 बॉल बाकी है। 5 3 15, 15 2:45, कितना 3 बजा। ठीक, तो अभी 2:45। ठीक, बाकी देखो बॉल में लाइट बाबू देखिए थोड़ा बाबू इधर आए नहीं देखा है। तो दर्शक बंधु, ये चक माध्यम ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତ ଘଣ୍ଟା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚକ ହିଁ ବତେଇ ଦିଏ ଟାଇମ୍ କେତେ। ସେ ବୁଝାଉଥିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବେ ଜାଣିବା। ମନ୍ଦିରଟି ମାନେ 7ଟି ଚପଳ ଚଞ୍ଚଳ ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଟଣାଯାଇଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ରଥାକୃତିର ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମିତ। ଏହାର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଦେଇ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୂଳରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକଳାରେ ଅତି ସୁସଜ୍ଜିତ 12ଟି ଚକ ରହିଛି। ଏହି ଚକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର କେତୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଚକମାନଙ୍କର ଅର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ିର କାମ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ସମୟ। ଏହି ଅରମାନଙ୍କ ଛାଇରୁ ସଠିକ୍ ସମୟ ବାରି ହୁଏ। ପିରାମିଡ଼ ଆକାରର ଏହି ମନ୍ଦିରର ଛାତ ପାଖାପାଖି 30 ମିଟର ଉଚ୍ଚ।
ଖଜୁରହ ମନ୍ଦିର ପରି ଏହି ମନ୍ଦିରର ଗାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମକଳାର ବହୁଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ବହିରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ବିଷୟ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ତ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିବେ, ନିହାତି ଦେଖିକି ଯିବେ। ତ ଏ ମନ୍ଦିର ମାନେ ହେଉଛି ଦୁଆରର ଦୁଇ ପାଖରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗି ରଖି ଦୁଇଟି ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ପଦାନତ କରିଥିବା ଦୁଇଟି ଭୀମକାୟ ସିଂହ। ଏହି ହାତୀ ଦୁଇଟି ସାଇତ ମଣିଷକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବରୁ ନାଟ ମନ୍ଦିରଟି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଇକି ଆମେ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଦେଇକି ଆସିଲେ ଭିତରକୁ, ଯେଉଁଠାରେ କଳାକାରମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବିବିଧ ଫୁଲ ଓ ଜୈମିତିକ ଢାଞ୍ଚାର ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାଛଡ଼ା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ, ପକ୍ଷ, ଗନ୍ଧର୍ବ, କିନ୍ନର, ନର, ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀ, ନଟ ନଟୀ, ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବମୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ, ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶିକାର ଆଦିର ଅସଂଖ୍ୟ ଚିତ୍ରଣ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମନ୍ଦିର ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ କୋଉଭଳିଆ ପୁରା ନିଖୁଣ କାରିଗରୀ ହେଇଛି। ତା ସହିତ କେତେ ଜାତିର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ପାଖାପାଖି 2000 ଆକର୍ଷକ ଓ ଜିଅନ୍ତା ଦିଶୁଥିବା ହାତୀ, ପୌରାଣିକ ଜୀବ, ନାନା ଜାତିର ଲତା, ଜ୍ୟାମିତିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ଭରା ଅଳଙ୍କୃତ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଅନେକ କମକୁଟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିବା ସହିତ ଏହାର ସଜୀବ ଚିତ୍ରଣ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ପୃଥକ ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ମନ୍ଦିରର ଖୋଦିତ କାମୋତ୍ତେଜ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋଣାର୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଜୀବନର ଏହି କୋମଳ ଗୋପନ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରିବା ଓଡ଼ିଆ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଣିଷେତର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କାମକ୍ରିୟାକୁ ଅତି ସଜୀବ ଭାବରେ ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାନେ ଚକରୁ ଧରିକି ତଳରୁ ଧରିକି କାନ୍ଥ କୁଆଡ଼େ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ପୁରା ଟିକି ଟିକି ପଥର ସେଠି ତା ଭିତରୁ କେତେ ଚିତ୍ରଣ ହେଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ମନ୍ଦିରର କିଛି ଇତିହାସ। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ ଧରି 3 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଲେ। ପିତା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ସେଯାଏଁ ସିଂହାସନରୂଢ଼। ମାତା ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଯାଏଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଗଢ଼ା ହୋଇନଥିଲା। ଅନ୍ୟ 3ଟି କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ପଥର ଆଣିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମନ୍ଦିର ଗଠନ ଆରମ୍ଭ କିନ୍ତୁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହଦେବ ସେହି ବର୍ଷ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନ୍ଦିରର କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ପୌରାଣିକ ଜାଣିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି। ପିତାଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ କୁଷ୍ଠରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଶାମ୍ବ ଏଠାକୁ ଆସି 12 ବରଷ କାଳ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ସେ ଏହି ବିସ୍ମୟକର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୌରାଣିକ କହେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସେପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉଟ୍ କରିବେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆପଣ ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ବି ବାହାରି ପାରିବେ। ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ନବଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଆସିବେ ଏଠି ପୂଜା କରିକି ନବଗ୍ରହକୁ ଯିବେ ଶାନ୍ତି ମନାସିକି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ। ତ ମନ୍ଦିରର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟକୁ ଦେଖି ଅନେକ କବି ଏହାର ପ୍ରଶଂସା କରି ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଏହାର ପଥର ମଣିଷଠାରୁ ଅଧିକ କଥା କହେ। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ମାନେ ପଥର ହିଁ କଥା କହୁଛି ଏ ମନ୍ଦିର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆପଣ ଆଉଟ୍ ହେବେ, ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଦେଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଏପଟେ ଆଉଟ୍। ତ ଇଏ ଥିଲା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆଜିର ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ପୁରା ବାହାରୁ ଭିତର ଯାଏ। ତ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।